बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज टिकटॉक के ऊपर बड़ी दिलचस्प एक गुफ्तगू हुई है और ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा। इसका पस मंज़र और इसका ख़ुलासा मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए ज़ियारसूल भाई की बराड़ थी उसके ऊपर गया, तो वहाँ देखा कि एक बंदा है, वो अहादीस के ऊपर कुछ इतराज़ात कर रहा है कि देखो जी, फ़लाँ हदीस में ये है कि वो एक हदीस उसने ये पेश की कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, अपने आप को पहाड़ से गिरा देना चाहा। फिर इस किस्म की और हदीसें वो लेके आ रहा था। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था, तो मैंने फिर एंट्री मारी और गया, तो मैंने पूछा कि भाई कौन हो तुम? अ, जब ये बात थोड़ी-सी हुई, तो वो बंदा बीच में एथियस्ट निकला। कहने लगा जी मैं तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का स्टूडेंट हूँ। बाद में कहने लगा मैं इंजीनियर मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने जो खुलासा पेश किया, मैंने कहा कि तू ना ही मिर्ज़ा कादियानी से ताल्लुक़ रखने वाला है और ना ही इंजीनियर मिर्ज़ा से ताल्लुक़ रखने वाला है, तू कोई तीसरी कौम है। बहरहाल मुझे काम था थोड़ा-सा, मैं गया और 2-3 घंटे बाद मैं आया तो देखा बराड़ अभी तक जारी है। फिर मैं एंट्री मारी और गया और फिर गुफ्तगू आगे हुई और कादियानी के हवाले से, मिर्ज़ा कादियानी के हवाले से गुफ्तगू हुई और बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। और इसको आप मुलाहज़ा करें और देखें, और इसको आपने शेयर भी करना है। और यहाँ पे जाते-जाते मैं वो जामिया ख़त्म नबूवत का पैगाम भी देना चाहता हूँ कि जामिया ख़त्म नबूवत का अराज़ी ख़रीदने के सिलसिले में आप हमारे साथ भरपूर ताउन करें। और अभी ये कैंपेन चलेगी और उस वक़्त तक चलती रहेगी जब तक हम जगह नहीं ले लेते, और जगह लेने के बाद इसको तमीर नहीं कर लेते। तो अभी तो 2 करोड़ रुपए की तो सिर्फ जगह ही जगह है जामिया ख़त्म नबूवत के लिए, जिसमें डिबेटर तैयार होंगे, मुनाज़िर तैयार होंगे, तक़ाबले अदयान व मज़ाहब की तालीमात होंगी और ये दुश्मनाने इस्लाम को मुँह तोड़ जवाब देने वाले तैयार होंगे। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसकी तरफ भरपूर मुख़य्यर हज़रात तवज्जो फ़रमाएँ। 1 यूनिट 1 लाख रुपए का है। कोशिश करें मुख़य्यर हज़रात, कोई जिसको हिम्मत है वो 1 यूनिट, हिम्मत है तो 5 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट वो ख़रीदें और बाय करें, और ताकि ये जगह हमारी ये जो है ना मुकम्मल हो सके। तो वीडियो के आखिर में हमारा जो बैंक अकाउंट वगैरह उसकी डिटेल भी है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकती हैं। वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी हमारे होता है, उस पर भी राब्ता करके आप तफ़सीलात ले सकती हैं। तो आइए जी वीडियो देखते हैं जनाब। कदी उन्होंने दिल च आया कि मैं शराब पी ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲਮ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਿਬਰਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। और जना अफसलम को एक औरत बच्चा ले आई, कहती है कि अल्लाह के नबी है बच्चा ना मिठा खाना नहीं मोड़ता, तो अफसलम ने कहा इनू कल लैके आई। कल लिया तो अफसलम ने कहा कि पुत्र मिठा ना खा। उन्हें कहा अल्लाह के नबी तुसीं ते कल भी कह सकते सो। उन्होंने कहा कल मैं खुद मिठा खा रहा था। यह हुण सानू सुनी सुनाई एक मिलती है हदीस लोगों कोलों, हुण पता नहीं इहदे च कितनी सच्चाई है। ते मतलब वो कल अच्छा, खुद खा रहे सन, उन्होंने मैं थोड़ी उस जी टाइम मना गल नहीं करनी किया। है तो मैं फिर जाना है, अगर इजाज़त होए तो। जी जी सर, हुक्म। आप दा नाम की है जनाब दा? सर रिमी बट कह सकते हो तुसीं। की कह सकने हैं? रिमी। रीमी। जी जी। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੋ? वो किस तरह सर? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। एक मिनट। अच्छा, सोच के दसोगे? नहीं 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 सर। अच्छा। अईवा। जी सर। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुसलमान हाँ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੁਨਕਰ ਹਦੀਸ ਹੋ? सॉरी। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹਦੀਸ ਹੋ? ਕੌਣ ਹੋ? ਹਦੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? सर सर ये अहमदी हैं।
ਅੱਛਾ 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 ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਜਨਾਬ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਸਟ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਰਫ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਝ ਦੀ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਹਦੀਸਾਂ ਔਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਬਈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਫਿਲਹਾਲ ਲਓ। ਦੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਰ ਰਿਬਰਟਲ ਕਰਾਂ। नहीं एक ਜੀ मिनट तुसी ना बैटल मैं करो मैं बट साहब मैं अर्ज करना एक मिनट है जो नहीं, सर, गुजारिश है सुनो, एक मैं मिनट ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बट ਮੁਫਤੀ साहब मैं ਸਾਹਿਬ समझ ਤੋਂ गया ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਤ ਬਿਲਖਸੂਸ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅਹਾਦੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਜਰਾ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਜਮਾ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦਾ ਕਿ ਸਕੂਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਉਛਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕੜ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ? ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੋਈ ਨਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਹਾਂ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਮ ਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਸੁਣੀ ਵੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਰਤੁਲ ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜੇ ਪਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮਦੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰਜ਼ਈ ਜੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਐਥੀਇਸਟ ਦਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਐਥੀਇਸਟ ਨੇ, ਦਹਿਰੀਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਅਖਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਥੀਇਸਟ ਜੇ
ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਗੈਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਾਇਸਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤਾਰਫ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਾਰਫ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਮਹਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਤੂਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੜਾਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਮਲਾਤ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਲਦਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ? I don't have an idea about that, sir. ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੈਮਰਾਨ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਮਾਤੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹਾ? ਸਰ ਜਮਾਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਮਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਚਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸਰਚ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆਤਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਰ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਿਵਾਏ ਜਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਵੇਦ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਜੀ? ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਨੇ 5 ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਫਿਸ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਲਿਆ ਵਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰੀਆ ਹੋਣੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ 16% ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਸਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢਿਓ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਸਦ ਕੱਢਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਬੂਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨੰਬਰ 1।
ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟੈਕਸ? ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਜਮਾਤ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨੇ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚਦਾ। 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਰਬਵੇ ਚ ਗਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਮਕਾਤੀ ਹੈ ਰਬਵੇ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੁਰਬਤ ਮਕਾਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਟਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਓ, ਮਿੰਟ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪਾਓ। ਅਮਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਗੁਰਬਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਯਾਰ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿੰਨੇ ਖੁਦ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰੋ। ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਓ। ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਮਕਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਮਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸਾਮਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਖਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਅਸਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸਾਮਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸਾਮਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਰਵਾਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਵਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੈਠ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਉਂਝ ਵੀ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੱਢੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਰ ਜੱਟ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਢੀ, ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਂਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਂਤਾ? ਯਾਰ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਗਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਨਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ। ਜੱਟ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ। ਦਾ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੌਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥੋਪੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੋ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਲੈਣੀ ਜੇ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਆਪਣੀ ਬੈਤ ਕਰਵਾਣੀ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਪੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੈਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਦੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ। ਹੁਣ 5 ਚਿਰ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਮੁਕਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਸੀ ਲਾਨਤ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਐਸੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 16% ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। 16% ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਮਾ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਉਹ ਐਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸਾਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ 16ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਏ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਡ ਲੰਘਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਏ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 16% ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ। 56 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 54 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 16% ਲਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ 16 ਲਾਇਆ, 20 ਲਾਇਆ, 28 ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 16% ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੀਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਨ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਟਕਣ ਡੇ ਹੋ। 16% ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਟਕਣ ਡੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਦੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਬਵੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਚਲੋ, ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਬਾਡੀ ਚੱਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਓ ਬਗੈਰ ਲਗੇ ਜਾਓ, ਬਗੈਰ ਲੜਿਓ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਿਓ ਬਗੈਰ। ਨਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਲੜਿਓ ਬਗੈਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨ ਡੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋ। ਜਾਣ ਦੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਜੇ, ਕਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੱਲਾ 16% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਲਤ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर भाई फिर की फैसला तय पाया ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਚਐਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੰਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਤੈ ਪਾਇਆ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਰੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਸਹੀ ਨਾਮ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਾਮ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਨਾਮ ਲਓ, ਸਹੀ ਨਾਮ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ 90% ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਮਜਮੂਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਕਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲਾ ਆਲਮ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਨਜੀਏ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਅਸਲ ਚ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਅਨਨੋਨ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਥੀਇਸਟ ਦੈਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐਥੀਇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਰੰਬਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ atheist ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਐਥੀਇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਐਥੀਇਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਐਥੀਇਸਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਲਵੇ, ਨਾਮ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ। ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹੀ ਲਵੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਲਵੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾ ਗਲਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਲਵੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਨ, ਮੈਂ ਆਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੰਬਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੰਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰੰਬਾ ਕਰੋ, ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਰੰਬਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਲੈ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰਿਮੀ ਬੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਰਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਆਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਮੀਜ਼ ਕਰੋ, ਅਹਿਮਦ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਰਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਰਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਕਿਆ ਰਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਰਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਬੋਲੋ, ਕੋ ਰਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਰੰਬਾ ਰੁੰਬਾ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸਰ ਰਮੀਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੇ ਲਿਖੋ ਰਮੀਜ਼ ਜੀ ਅਹਿਮਦ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਥੀਇਸਟ ਦੈਰੀਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਹੀਨ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ। ਐਨਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਥੀਇਸਟ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਐਥੀਇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਮ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਯਾਰ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰੰਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਕ 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 ਲੱਗੇ ਹੋ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਭਾਈ? ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਮਾਈਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਹੱਦੋਂ ਗਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਰੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਰੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਰੰਬਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੰਬਾ ਕੌਣ ਯਾਰ ਹੈ? ਗੱਲ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਰੰਬਾ ਹੋ ਗਈ ਕੌਣ ਯਾਰ, ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੱਸ। ਦਿਓ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ। ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਆਫਿਸ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲੋ ਜਾ ਆਇਆ। ਕੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨੇ, ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ 2-3 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਸਰ ਹਜੇ ਕਿਸ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆਖਿਆ? ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਈਕ ਆਫਿਸ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਈਕ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੋਲ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਈਕ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਸਫੇਦੋ ਸਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੋਹੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਰਤਬ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਕਿਦੋਂ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਤਾਵਲੇ ਨਾ ਹੋ। ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਟਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ? ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਾ ਵਹਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ ਦਾਦਾਗਿਰੀਆਂ ਨਾ ਵਹਾਓ। ਨਹੀਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਈਕ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮਾਈਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਕੋ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਸ ਨਾਲ? ਅੱਛਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਬੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅਬੂ ਜਹਲ ਵਾਲੀ। ਅਬੂ ਜਹਲ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜਹਲ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਬੂ ਜਹਲ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਬੂ ਜਹਲ ਤੋਂ ਬੱਤਰ। ਮੈਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਗਾਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਂਦਰ ਸੁਵਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਹੋਣਗੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਾ ਹਿੱਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੰਬਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਫਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੀਦਾ? ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਜੋ ਰੰਬਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੜ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ 5 ਪੜੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਤੈਨੂੰ ਰੀਨੀ ਤੇ ਰੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਨਾ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਪਹਾੜੋਂ ਨਿਕਲਾ ਚੂਹਾ ਬੋਲੋ ਸਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣ ਮਿਊਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਬੋਲਣਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਆਫਿਸ ਆਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਸਨਲ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਫਿਸ ਆਸੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੰਬੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੁੱਪਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚੁੱਪਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਚੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਚੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਦੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਭੇਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਭੇਜ ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਭੇਜਣਾ 5 ਲੱਖ ਭੇਜ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦਈਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਓ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਖਲਾਕ ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੇਜ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚ ਉਂਗਲ ਜੁ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਆਪਸ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਨਾਮ ਮੁਫਤੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜਹਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹਿਸ ਬੂਸ ਕਰਨ ਉਹ ਬਈ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਸਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਰੈਡੀ ਹੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਮੀ ਭਰੋ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗਾ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਆਓ ਆਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅਲਾਮਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲੀ ਈਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਈਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਖਲੋਣ ਲੱਗਾ
ਹਾਂ ਚੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਚੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਫਾਤ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ, ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਵਫਾਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵਫਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੈ ਦੇਣਾ ਨਾ 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 ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਚੱਲ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਆਇਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਵਾੜੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੱਲ ਕਰ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣ ਦੇਣਾ ਨਿਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਬ ਜਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਹਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਫਾਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਫਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਫਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਫਾਤ ਤੇ ਕਰ ਸਾਬਤ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਛਵਾੜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਫਾਤ ਤੇ ਆ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਵਫਾਤ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾ 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 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆਣੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਿਆ ਕਿੰਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ ਜਿੰਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਕੁਰਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੱਢ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਕਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ ਆਏਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਵਾ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਾ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਉਸਤਾਦ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਯਬ ਲਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਲੈ ਫਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਲੈ रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 246 निशान नंबर 85 अच्छा और 16 दिन तक बगाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है कुरान दी केड़ी आयत लिखी है कि मसीह मौत की ये मौजज़ा होगा चल साबित कर साबित हुन पढ़े लिखे गल कर मेरे नाल हाँ सोची पै जा हुन पै जा सोची और बोलन ते दे मैं जरा थोड़े पौध लिया मैं पौध लिया कि पहले बोल लो पहले बोलो अच्छा हुन मैं बोलना ना तेरी मेरा पुत्र चल जल्दी कर साबित बेटा बोलने लगा मेरा बेटा मैं बोलने लगा अलामत साबित कर मेरा कुरान बेटा मैं बोलने लगा हुन मेनू उस लैंग्वेज ना लिया निकल उस लैंग्वेज ना लिया उस लैंग्वेज ना आंदे निशान 85 कुरान जो साबित कर मैं रह के गल करना पिया होवे थल्ले सारे कमेंट करते नहीं पे कि सिर्फ निशान 85 दी गल होएगी कह के बोला लेकिन चल कुरान जो साबित कर ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਹੈ ਪਛਵਾੜੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਏਗਾ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੱਲ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੇਰੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ ਪਛਵਾੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਫਿਰ ਪਛਵਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਸਾਬਤ ਕਰੀ ਫਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਲਦੀ ਕਰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਪਛਵਾੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ तेरी नहीं मैं सुननी कुरान मैं इस चीज से नहीं आना मैं आना वफात मसीह पे कुरान 16 दिन तक बच्चा बाड़े चुका हजरत ईसा फोत हो गए ना मैं इस गल ते जल्दी कर हजरत ईसा नु फोत बाद क्यों करने है साबित पहले पछवाड़ा साबित कर मिर्जे दा पछवाड़ा साबित कर कुरान चो ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ
ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਇਤ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਇਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਹਾਈ। ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਰਾਨ ਆਣਾ ਦੀ ਨਾ ਆਇਤ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਛਵਾੜੇ ਚ 16 ਦਿਨ ਦਾ ਖੂਨ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਲਦੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਓਏ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਕਦੀ ਕਰ, ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ੇ ਸੁਣ ਦਾ ਲਈ ਪਛਵਾੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕਦੀ ਬੱਟਾਂ ਦੇ